જામનગરના વૃંદાવન સોસાયટીમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો છે। તરુણભાઈ નામના શખ્સના ઘરની 9 લાખના મુદ્દામાલની ચોરી કરવામાં આવી હતી। 6 ઓક્ટોબરે ઘર ખાલી જણાતા ચોર તાળા તોડીને ઘરમાં ઘૂસી આવ્યો હતો અને કબાટમાંથી 2,52,000ની કિંમતના ઘરેણાં, 6,50,000ની રોકડ મળીને કુલ 9,02,000ની માલમત્તા ચોરી કરીને લઈ ગયા હતા। आरोपी चोरी करेल सोनाना दागीना साथे चांदी बजार सर्कल पासे आंटाफेरा करतो होवानी बातमीना आधारे पोलीसे आरोपीना दागीना वहेंचे ते पहला ज तेने दबोची लीधो। पोलीसे आरोपीने कोर्टमां रजू करता 2 दिवसना रिमांड मंजूर कराया छे। सोना चांदीना जे दागीना छे दागीना साथे अहींया चांदी बजारमां वेचवानी फिराकमां छे। आ बाबतनी एक्ઝેક્ટ बातमी मळता तेना आधारे जामनगर सिटी डिविजन पोलीस स्टेशनना जे सर्वेलन्स स्टाफ है एमना द्वारा आ आरोपीने पकड़ी पाडवामां आवेलो छे। आरोपीनुं नाम छे शिवाभाई जेरामभाई वाजेलिया अने जे मूळ निकावा बाजुनो छे। एने एना विरुद्ध अगाऊ कालावड रूरल पोलीस स्टेशनना कालावड टाउन पोलीस स्टेशनमां गुना दाखल छे। मैं रात्रे 12 वागे बंद करी अने बाजुनुं अमारुं मकान छे ने अहींया मारो भाई रहे छे अहींया सुवा अमे गया था माजी आगळ અને સવારે સમય 7:30 વાગે આવ્યા ને ત્યારે ઘરનો લોક તૂટેલો હતો અને પૈસા અને દાગીના અને બધું થઈ અને ચોરી થઈ ગઈ છે। અંદાજે 6 તોલા જેવું સોનું હતું ને 7.5-8 લાખ રૂપિયા રોકડા હતા। તો 9 લાખથી વધુના મુદ્દામાલની ચોરી કરી હતી। બાતમી મળતા પોલીસે આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે। જામનગરની આ સમગ્ર ઘટના વૃંદાવન સોસાયટીમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો। સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકાના મજરા ગામે જૂથ અથડામણ થયું હતું, જેમાં અનેક વાહનો તેમજ મકાનોમાં તોડફોડ પણ કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ ગામમાં થયેલ અથડામણ દરમિયાન બંને પક્ષો દ્વારા પથરાવ પણ કરવામાં આવ્યો હતો। પોલીસે બંને પક્ષોની અલગ અલગ ફરિયાદ નોંધી છે, જેમાં એક ફરિયાદમાં 60 વ્યક્તિઓના નામજોગ અને 100 કરતાં વધુના ટોળા સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી। तो बीजी फरियादमां 52 व्यक्तिओना नामजोग अने टोळा सामे फरियाद नोंधवामां आवी हती। आ बंने फरियादना आधारे बंने पक्षना 36 आरोपीओनी धरपकड़ करीने कोर्टमां रजू करवामां आव्या हता। हाल स्थिति सामान्य होवानुं पोलीस द्वारा निवेदन अपायुं छे। एफआईआरमां नोंधायेल एक एफआईआरमां 60 आरोपीओना नाम साथे फरियाद छे। बीजी एफआईआरमां 52 आरोपीओना नाम साथेनी एफआईआर छे। बंने गुनाना कामे हाल सुधी 36 आरोपीओने अटक करवामां आवेला छे अने तेमने नामदार कोर्टमां रजू करेल छे। हाल गाममां संपूर्ण शांति छे अने पोलीस बंदोबस्त राउंड ध क्लॉक चालू छे। हवामान विभागनी आगाही आगामी 7 दिवस सामान्य वरसादनी शक्यता। 25 ऑक्टोबरथी राज्यमां वरसादनुं जोर વધશે। साबरकांठा अरवल्ली महीसागरमां वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में पण वरसादनुं अनुमान है। 7 दिन के लिए यहाँ पर 21 से लेकर 27 अक्टूबर तक हल्का से मध्यम बरसात संभावना रहेगा। गुजरात रीजन में मेनली साउथ गुजरात की जो जिला है नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली और तापी, इसके लिए हम हल्का से मध्यम बरसात का पूर्वानुमान दे रहे हैं। और उत्तर गुजरात में जो 3 जिला है इसमें साबरकांठा, अरावली और महासागर के लिए दिया गया है आज के लिए 21 अक्टूबर के लिए। 22 अक्टूबर को नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली, डांग और तापी के लिए दिया गया है। उसके आगे डे 3 में भी सिमिलर सिचुएशन रहेगा। दक्षिण गुजरात की जिला में हल्का से मध्यम बरसात रहेगा आइसोलेटेड प्लेसेस में। डे 5 में 25 तारीख से लेकर थोड़ा सा बरसात आइसोलेटेड प्लेसेस ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ेगा। दिवाळीना तहेवारमां संकट घेरायुं छे। अंबालाल पटेले करी छे मोटी आगाही। गुजरातना वातावरणमां आवशे पलटो। अरब सागरमां मजबूत वावाझोडुं बनशे। दक्षिण भारत अने राजस्थानमां वरसादनी शक्यता रहेशे। 150 किलोमीटरनी झड़पे फूंकाई शके छे पवन। શિયાળામાં ચોમાસા જેવો સર્જાશે માહોલ। 22 ઓક્ટોબરથી વાતાવરણમાં પલટો આવશે। 4 નવેમ્બર સુધીમાં ભર શિયાળે ચોમાસા જેવો માહોલ। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ભારે વરસાદ થશે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે। સમુદ્રમાં ભારે પવન ફૂંકાશે। કાંઠા વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે। તો નવા વર્ષના તહેવારો ચાલી રહ્યા છે। વાતાવરણમાં પલટો પણ જોવા મળી રહ્યો છે। ઠંડીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે ત્યારે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી છે। અંબાલાલના મતે રાજ્યમાં વાવાઝોડાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે। 22 ઓક્ટોબર સુધીમાં
દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં એક સિસ્ટમ બની રહી છે અને અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમ મજબૂત થશે, જેના કારણે 4 નવેમ્બર સુધીમાં ભરશિયાળે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાશે. સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેશે. ઓક્ટોબરની એન્ડમાં પણ મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થશે. બેસતા વર્ષની શરૂઆતમાં પણ વાદળવાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે અને લગભગ બંગાળના ઉપસાગરનો ભેજ અને અરબ સાગરના ભેજના કારણે હમણાં લગભગ બેસતા વર્ષની શરૂઆત સુધીમાં પણ દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં ક્યાંક વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે અને ગુજરાતના લગભગ બહુધા ભાગોમાં વાદળવાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. પણ ઉલ્લેખનીય છે કે બંગાળ ઉપસાગરની સિસ્ટમ 23-24થી સક્રિય થઈને લગભગ માસના અંત સુધીમાં ત્યાંની અસર દક્ષિણ ભારતમાં થઈને અરબ સાગરમાં આવશે અને અરબ સાગરમાં જે હલચલ છે તે હલચલના કારણે લગભગ આ માસના અંત સુધીમાં એક ભારે સિસ્ટમ બનશે અને એક ચક્રવાતમાં તબદીલ થવાની શક્યતા રહેશે. આ માસના અંતમાં અને નવેમ્બર તારીખ 4-5 સુધીમાં ભર શિયાળે જાણે ચોમાસું આવ્યું હોય તેવો માહોલ સર્જાવાની શક્યતા રહેશે. ત્યારબાદ તારીખ 18-11 બાદ પણ બંગાળ ઉપસાગરમાં એક પછી એક સિસ્ટમ બનતી જશે. કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહના જન્મદિવસ નિમિત્તે તેમનું તંદુરસ્ત સ્વાસ્થ્ય બની રહે તેવી પ્રાર્થના સાથે બહુચરાજી ખાતે અમદાવાદ મનપાના પૂર્વ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન હિતેશ બારોટ અને તેમના પરિવાર દ્વારા 3 દિવસનો સતચંડી પાઠ અને હવનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ અવસર પર અનેક ભક્તો હાજર રહી મા બહુચરના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. મેમનગર ખાતે સમૂહમાં ચોપડા પૂજન કરવામાં આવ્યું. વેપારીઓ દ્વારા મોટી સંખ્યામાં કરાયું ચોપડા પૂજન. નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે વેપારીઓ માટે નવા હિસાબી વર્ષની થશે શરૂઆત. લક્ષ્મીજીની કૃપા બની રહે તેવી પ્રાર્થના. ચોપડા પૂજન ગઈકાલે સાંજે પણ ઠેર ઠેર કરાયું હતું. ચોપડા પૂજન, હિસાબી ચોપડા, લેપટોપ સહિતનું પૂજન. વેપારીઓ માતા લક્ષ્મી અને ભગવાન ગણેશજીની પૂજા કરીને નવા વર્ષની હિસાબની શરૂઆત કરતા હોય છે. ચોપડા પૂજનનું, લક્ષ્મી પૂજનનું ખૂબ મહત્ત્વ છે. પવિત્ર ભૂદેવો દ્વારા ભગવાનની સન્મુખ આવા નૈમિષારણ્ય તુલ્ય ક્ષેત્રમાં બેસી અને ચોપડાનું પૂજન થાય એટલે આવતું નવું વર્ષ તમારા સૌ કોઈને માટે સુખ સમૃદ્ધિ અને સંસ્કારોથી ભરેલું રહે એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું. પ્રકાશનું પર્વ એવું દિવાળી પર્વની ઉજવણી થઈ રહી છે અને દિવાળીના પર્વમાં ચોપડા પૂજનનું પણ એટલું જ મહત્ત્વ છે. ત્યારે અમદાવાદના SGVP ગુરુકુળમાં જે છે તે સમૂહ ચોપડા પૂજન જે કરવામાં આવી રહ્યું છે. વેપારી ભાઈઓ જે છે કે તેઓ પોતાના જે હિસાબના જે ચોપડાઓ જે છે રોજમેળ છે તે ચોપડાઓની પૂજા કરી રહ્યા છે, જેને કરીને આવનારું જે વર્ષ જે છે કે તેમના ધંધા રોજગારમાં જે છે તે પ્રગતિ થાય તેવી મંગલ કામના સાથે ચોપડાનું પૂજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને બદલાતા સમયની સાથે ટેકનોલોજીના યુગમાં લેપટોપની પણ જે છે તે આ જ પ્રકારે વેપારી ભાઈઓ જે છે તે પૂજા કરી રહ્યા છે. પોતાના હિસાબી ચોપડાઓ જે છે કે તેની પણ પૂજા કરવામાં આવી રહી છે. યજમાન જે છે તે ભાનુભાઈ પટેલ આપણી સાથે છે. ભાનુભાઈ પાસેથી જાણીશું. ભાનુભાઈ, આવનારું વર્ષ જે છે તે ફળદાયી નીવડે, ધંધા રોજગારમાં પ્રગતિ થાય તેને લઈને અત્યારે ચોપડા પૂજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. જી, એક ઉત્તમ ભારતીય પરંપરા સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ખાતે નિભાવવામાં આવી રહી છે. ગુરુકુળ ક્યાંય કોઈ ધંધો રોજગાર કરતું નથી, પરંતુ એની સાથે જોડાયેલા જે ગ્રહસ્થ હરિભક્તો છે એ ભક્તો મોટી સંખ્યામાં આપ જોઈ શકો છો પરંપરાને જાળવી રહ્યા છે. પ્રાચીન પરંપરાના લાલ પૂંઠાના ચોપડા પણ છે. અર્વાચીન આધુનિક લેપટોપ સાથે પણ યુવાનો બેઠા છે. કેમેરામેન ખેંગા રાઠોડ સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18.